Good afternoon, dear children. After a gap of 4 days, I am taking this lesson because of some prayer commitments, personal commitments. But today we are going to learn lesson number 41, that is essay writing. This is climax of what we have studied all these days. This is ultimatum of English learning in writing. English learning in writing, this is ultimatum, essay writing. For this only, we have struggled hard all these days, about 40 lessons to write a correct English. Therefore, you all should study the grammar points of all the lessons and come to essay writing. What is an essay writing? It is a literary activity, literary composition, one sahityaka composition. It is a literary composition on some subject which is in the prose form. ಇದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಪದ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. This is a literary composition which is in prose form. The definition of essay means essay. The dictionary meaning of essay means attempt. After learning all these things, you attempt to write something. That is the meaning of essay. Understand? After learning all the grammar points, language points, you have to go for writing an essay on the prescribed subject of your own. Therefore, without flawless English and very good information in that, you know all the information. You have to collect the information. What are things to be done? You have to collect the information before going for subject. You have to choose a subject. Take for example a school. If you choose school as the subject, you can have abundant materials to write on school, location of the school, teachers of the school, sports of the school, studies at school, and all the cultural activities in the school, music in the school, drama in the school, all these things, and office performance, management, and all these things will come if you choose school as, that is the easiest subject, school as the subject of an essay. Therefore, start writing our school. The subject is our school. Started. Essay. Essay is a literary competition, a literary composition, literary composition of things in a prose manner, writing. If you are not able to write lengthy 2 or 3 paras, write 1 para, half a page of an essay. Then you will correct it. Correct all the things of the grammar mistakes, if any. Then you start writing big subject, because in ICSE syllabus you should be able to write individually the flawless English without any mistakes. For that only we are giving training, special training of all these things before you are going to 8th standard or 9th standard. Some of the students in your batch, perhaps 7th standard or so, asked me, sir, whether this is a general knowledge or it is appearing in the examination. Definitely this will appear in the examination, dear students, because the subjects will be, the syllabus on this grammar will be selected by your class teacher, and she or he will instruct you regarding what are the subjects in the grammar they are giving for your test or examination. And today, after this lesson, I will stop the lesson, and the 42nd lesson, that is last lesson, you will learn after your examination, after the last date of your examination, you will learn the last stage of our teaching the grammar, that is letter writing. I already told you, for letter writing, please, this scale only. You see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They are written on this. You see, this type of scale only you have to, because inches should be earmarked, number. Inches should be numbered. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, 1 foot, ಈ 1 ಅಡಿಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋಬೇಕು. Then you have to take this size papers, this examination size papers. You see this one, 2 sheets are enough. I have purchased 2 sheets today, and I will show you at the time of writing.
And the day after the day of your completion of the examination, I will take 2 periods, that is for letter writing. Understand? Therefore, no doubt, some of the lessons will definitely appear in your English examination. A grammar is part and parcel of your syllabus. Don't worry. Now, letter writing. Letter writing is, I already told you, it is an attempt. Attempt ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. Attempt. Attempt to write something ಅಂತ attempt ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ attempt to write something. Yes. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ. ದಾಖ್ಯ ಪಠ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಬಾಕಲ್ಲ. ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ essay writing, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಟರಿ ಓವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಟರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸು? ಈಗಲೂ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮದು. ಯಾವ ಟೆನ್ಸು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಬಂಧನ ಬರಿಬೇಕು, ಎಸ್ಸೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ವಿತಿನ್ 20 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಲೆಸನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್. 29 minutes 30 minutes ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು 32 minutes ಆಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತಿನ್ 20 minutes. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ model essays. Small essay 1, big essay 1 I will give you for your reference. You write it in your notebook. Understand all of you. And try to write an essay on some subject. in ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ತಿಳಿದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಫರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಸಿಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಆರ್ ಎನ್ಸಿಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಯು ಸರ್ಚ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ 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 ಹೊಡೆದು ಟೀಚರ್ಸೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 2% ರಿಸಲ್ಟ್. 3 ಲಕ್ಷ ಟೀಚರ್ಸು ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2% ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5,000 3,000 ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ TET ಒಳಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ that sort of education not necessary to you. You have to understand the things. Write in your own language the things that you know. That is very essential. Unless the students do these things, they will not succeed even in appointment, in passing examinations. ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ. ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೈಲ್ ನೋಟ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ. That will not enhance your knowledge. Some student told me, sir, this is general knowledge. This is not general knowledge. This is part and parcel of your syllabus, I say. That's what I am telling. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ICSE syllabus. That English plays very important role there. ನೋಡಿ, on the other day, the newspaper distributor came to our house. He is my friend, Mr. Ramesh. ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಈ ಊರೊಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಒಂದು 10 ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಉಳಿದ ಯಾವ ಪೇಪರು ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿಂದೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳೋಣ ನಾವು? ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದೇರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, 10 ಕಾಪಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಂಟು ಬಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರು. ಯು ರೀಡ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 15 ಹೋಗುತ್ತಂತೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ 15 ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ಅದು? ಇವಾಗ 3,000 4,000 ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಲಂತೂ 3,000, ಆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 2,000, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 500, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು CBSE ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 500,000, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ 1,000. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕುಣಿತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ. Unless you go beyond the subject to develop your knowledge, you cannot succeed. Okay, don't divert the attempt.
ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಏನು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ಟೈಟ್ಲ್ ಬರಬೇಕು. ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ. Education is a must for all the students. There are so many schools in the vicinity of us near Sagar, in this Sagar particularly, out of which one such good school which is imparting very good English and other things, higher standards, is not other than the Radhakrishna Public School. I am very much pleasure that I am studying in that school. That is the next line. Third line ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ while you are writing you have to put 8 points in mind. ಈ ರೀತಿ ಎನ್ಸಿಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು you have to collect the information. ಕಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. Then you have to collect the information. One is location. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್. 2 ಲೊಕೇಶನ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್. 5 ಅದರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. 7 ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್. ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. DISCIPLINE. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು you have to bear it in mind while writing our school ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಲೊಕೇಶನ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್? ಇನ್ ದ ವರದಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್, about 2 kilometers from Sagar, the highway, in a beautiful location ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, about 2 acres of land that has been spread ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಇನ್ಯಾವುದಾರ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಡಿಬೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕ್ವಿಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಅವೆಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಎಸ್, ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಯಾರಾ, ಯು ನೋ ಪ್ಯಾರಾ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೇ ರೀತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇ ರೀತಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋತಿದ್ವಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾ 2 ಪುಟ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 pages ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು. ದಿಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆನ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಸೆ. ESSAY ಎಸ್ಸೆ ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವುಗಳು. ಎಸ್ಸೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ESSAY. ಎಸ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಂಧ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸ್ಟಾಫ್, ಟೀಚಿಂಗ್, ಅದರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು bear it in mind. Starting should be bright, middle should be colorful, ಮಧ್ಯ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ should be bright and third one is thought provoking. ಯೋಚನೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಓದೋರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್.
ಎಸ್ಸೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಸ್ಸೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಪಾಠ ಮಾಡೋದವಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Therefore, essay is a literary composition in prose manner, in which they are giving one subject. On that subject, we have to thought of some points by searching various books on that subject, particular subject, and we have to bear in mind all the things and one after another, and then we have to write down in pencil about 8 to 9 points, right side, and we have to expand: first location, second administration, third staff, fourth teaching, 5 other amenities, sports, cultural activities, like this we have to write down. Therefore, and ನಮ್ಮ personal opinion we should express for all these things. ಯಾರನ್ನೋ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, to administer other persons, we should not write essays. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ, somebody is telling something, we should not accept those things. We should write our opinion only in essays. Now last, but I already told you, the first thing should be bright, the middle should be colorful, and the last para should be thoughtful. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ಸೇಸ್. ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಯಾರ ಬರ್ಕೋತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾರ, ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರ, ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, 1 ಪೇಜಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, 1.5 ಪೇಜ್. ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ, ವಿಷಯನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಎ ವೈಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಎ ವೈಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 to 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. 5 ರಿಂದ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೂ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕೊನೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ದೇಮ್ ಯಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಾವರ್ಬು, ಇಡಿಯಮ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಚ್ ದೇಮ್ ಯಂಗ್ ಸೇಸ್ ಅನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್. ಆಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ವಿಗ್, ಸೋ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀ. The first few years of man's life are the most crucial years. He is either made or married forever. The child is the father of the man, said Wordsworth. William Wordsworth, famous English poet, William Wordsworth. Nature ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. Regularity, punctuality and discipline have been the watchwords of my life. My teachers are immensely pleased with me because of my methodical habits. I measure time by seconds and their fractions and would not waste them. All this is the result of the training that I had to undergo in my school hostel. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರನೇದು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ವಾರ್ಡನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರು, ನಿಮ್ಮದು ಊಟ, ನಿಮ್ಮದು ತಿಂಡಿ, your dinner, your breakfast, your lunch, and your activities in the hostel, all these things will third para. Fourth para, night ige other activities other than hostel activities. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ನಾನು ಕಾಪಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣದು, ಎರಡು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ the starting should be good, the middle should be good beginning, good middle, and a good ending.
The beginning should be colorful, the middle should be bright, the end should be thought provoking ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಟರಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇದೊಂದು ಭಾಗ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಭಾಗ, ಯಾವುದು ಪ್ರಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್. ಇದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮರ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಐ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಗ್ರಾಮರ್. ನೀವೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಟ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದು ಅದು 90% ಸರಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 80 to 90% ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಇನ್ನು 10% ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 8th standard or 9th standard. Okay, dear children, I don't want to repeat the lesson. Lesson number 41 is completed, essay writing. Only one lesson left over, that is letter writing. I already told you. I will again show you if you want. This is the scale that you have to purchase. This is the scale. About 40 rupees charge ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು. 40 rupees ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಟುಡೇ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ YouTube lessons. And after your examination, after completion of your examination, definitely you will give 2 days to me. And 2 periods are very necessary for letter writing, because not in a normal way we are teaching. We are teaching in a professional way, that letter writing. That's why that lesson plays very important role in your school examinations, which will fetch good marks, full marks. If you write letter writing as per my system, definitely you will get good marks. Thank you very much. Today I am ending my lesson. Wish you all the best in your examinations, which will commence on 7th or 9th or so. Wish you all the best in your exam. Do well. Any clarification, you ask either the principal or your class teacher for any help to attend your examination. Thank you very much, dear children. Wish you all the best.